الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت پرستی اور قرہ کے تیر گندے ہیں، شیطان کے عمل ہیں، پس ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ کی بے انتہا رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جو مسلمانوں کا گھر تھا۔ پھر جب ہمیں شعور ملا تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہوئی کہ ہم اسلام پر ہی رہے اور اسلام کو ترک نہیں کیا، اسلام کو اپنے لیے دین منتخب کیا۔ انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اہل اسلام کو خاص انداز میں ملی وہ رمضان کی۔ میں نے خاص انداز اس لیے عرض کیا، باقی قوموں کو رمضان ملا لیکن اس انداز میں نہیں ملا، روزے ملے لیکن اس انداز کے نہیں ملے، رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس شرف کے ساتھ نہیں ملا، اس رحمت کے ساتھ نہیں ملا۔ یہ کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کو ذکر کیا، جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں مجلس کے لحاظ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، دین کی بات بتا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے جگہ بنا کر قریب آ کے بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے تو وہ پیچھے بیٹھ گئے، اور کچھ دیر کے بعد ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے دیکھا، کچھ دیر گزرے، کھڑے رہے، پھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جس نے قدر کی اللہ نے اس کی قدر کی، اور پھر فرمایا جس نے دوری اختیار کی اللہ نے بھی اس سے دوری اختیار کی، اور پھر فرمایا جس نے اعراض کیا، منہ موڑا، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑا۔ تو پھر اس حدیث کا خلاصہ کیا نکلا؟ نیڑے نیڑے آ جاؤ، آ جاؤ۔ پھر یہ آداب ہیں۔ دین ادب کے مجموعے کا نام ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، دین سراسر ادب ہے۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 4۔ پہلا انابت، دوسرا ہدایت، تیسرا استقامت، چوتھا ربط علی القلب۔ انابت یہ ہے، انابت ادب کا نام ہے کہ آدمی کے عمل سے، جوارے سے، سٹائل سے یہ پتہ لگے کہ مجھے ضرورت ہے، میں ضرورت مند ہوں۔ آپ کسی دکان پہ جاؤ اور آپ دور کھڑے رہو، آپ کا کام ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ آپ نے نادرا کے دفتر گئے، وہاں پہ آپ شناختی کارڈ بنوانا چاہتے ہو،
काउंटर वाली पर्ची ते जाके खलोवो ही ना, जे दूर खलोते रहो, लोग अगे लंघते रहन, पर्ची मिलेगी। तो बाहर आके फिर ये आखो 3 घंटे अंदर खलोता रहा, पर्ची नहीं दी। लोग पूछन दे काउंटर वाली पर्ची ते गए सो, वो तो नहीं हमें गया। फिर वो कहेगा मैनू वेख्या नहीं सी, वो कहते जरूरत तेनू सी उन्होंने सी, कहते जरूरत तो मैनू सी, उन्होंने फिर जाना सी। मेरे भाईओ काउंटर तो पर्ची नहीं मिलती जिन्नी देर तक नेड़े ना होइए। अल्लाह दा दीन सानू किंज मिलेगा जिंज असी जे बेइतनाई ना लगिए। तो अदायत के लिए सबसे पहली चीज़ इनाबत, और इनाबत का जुज़्व आज़म अदब है। ये अदब से मिलता है। माँ की दुआएं अदब से मिलती हैं, बाप की दुआएं अदब से मिलती हैं, महल्लेदारों की दुआएं अदब से मिलती हैं। ये कभी हुआ है कि तुसी बंदे नूं गालां कड्डो ते वो तुहाडे वास्ते दुआवां करे? वो बड़ा एक ऊंचा आदमी होना है। इसलिए हमें अदब सीखना है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अब वो हदीस में आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ। और ये इस तरह मिलजुल के बैठना, ये कितना ऊंचा अमल है। नबी अकरम ने फरमाया जो मुसलमान इकट्ठे मिलकर एक हल्का बनाकर बैठे हों, दुनिया का कोई मकसद ना हो, सिर्फ दीन सीखना और सिखाना हो, जब ये मजलिस ख़त्म होती है तो ऐलान होता है आसमानों से, बख्शे बख्शाए उठ जाओ, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की अब हदीस का खुलासा फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक के लिए जन्नत को खुशबुओं से धुनी दी जाती है और जन्नत को रमज़ान की खातर आरास्ता किया जाता है, जब रमज़ान की पहली रात आए तो जन्नत के अंदर एक हवा चलती है जिसका नाम मुसीरा है, जिसकी वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हल्के बजते हैं, दिल अवेज आवाज सुरीली निकलती है, खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर पूछती हैं और आवाज देती हैं हमसे कोई मंगनी करने वाला है। फिर पूछती हैं फरिश्तों से ये रात कौन सी है, तो फरिश्ते कहते हैं ये रमजान की पहली रात है। और जब रमजान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। और फरमाया हर रात एक मुनादी अल्लाह की तरफ से आवाज देता है, कोई तौबा करने वाला है, कोई मगफरत का तलबगार है, कौन है जो गनी को कर्जा दे। हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख उन लोगों की बख्शिश होती है जिन पर जहन्नम गुनाहों की वजह से वाजिब हो चुकी। और फिर फरमाया जब रमजान का आखिरी दिन आए तो आखिरी दिन जितने लोगों की पूरे रमजान में बख्शिश होती है, आखिरी दिन उतनी ही मिकदार की बख्शिश होती है। ये अल्लाह की रहमत, ये अल्लाह की मगफरत, ये अल्लाह का इनाम का तस्करा हो रहा है, साहबी रसूल कर रहे हैं। फरमाया जब लैलतुल कदर होती है, शब कदर हो, तो उस रात अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं जिब्रील समेत जाओ और मेरा बंदा जो नमाज पढ़ रहा है, जो दुआ कर रहा है, वह है उसकी दुआ पर आमीन कहो, मुसलमानों के साथ मुआनका करो, मुसलमानों के साथ मुसाफा करो। मेरे मोहतरम भाइयों, फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, कसीर तादाद में उतरते हैं, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में जिक्र किया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। तो फरिश्तों की इतनी तादाद होती है, इस मुनासबत से भी इसका नाम लैलतुल क़द्र। क़द्र के 3 मानी है। क़द्र का एक माना तंग हो जाना, तंगी, कुरान मुकद्दस ने इस माने को जिक्र किया, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह ही वो ज़ात हैं जो कुशादा करते हैं रिज़्क़ अपने बंदों के लिए और तंग करते हैं। तो क़द्र का एक माना तंग। अब इसका मतलब क्या, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को उतारा तंगी की रात में। मतलब क्या है, फरमाया अल्लाह की रहमत के,
بخشش کے فرشتے اس قدر زمین میں اترتے ہیں کہ یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے. تعداد زیادہ ہو جائے تو تنگ ہو جاتی ہے نا جگہ، تو تنگ ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہ لیلۃ القدر کی رات. اور اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر کا دوسرا مطلب تقدیر سے ہے. تقدیر، اس رات، بے شک ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا جس رات میں ہم نے لوگوں کی تقدیر کے فیصلے، عزت و ذلت کے، صحت و بیماری کے، رزق اور وسعت کے، موت و حیات کے، جس رات ہم نے فیصلے کیے اس رات ہم نے قرآن اتارا ہے. تقدیر کا تیسرا معنی عظمت، عزت، جیسا کہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. یہ میری نگاہ میں بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کی قدر بڑھ گئی، ہم کہتے ہیں نا، یعنی مطلب عزت بڑھ گئی. تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مقدس کو عزت و عظمت والی رات میں اتارا ہے. عزت و، حضرت مفسر قرآن، خطیب اسلام، مورخ اسلام حضرت مولانا عطاء اللہ بندیالوی، نائب امیر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، انہوں نے بہت بڑے عالم ہیں، ان کو سنا کریں، ایسے لوگوں کے بیانوں کو سنا کریں، صحابہ سے واقفیت ہوگی، قرآن سے معلوم آپ کو پتہ چلے گا، نبی کی سیرت کیا ہے آپ کو پتہ چلے گا. فتنوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے بندیالوی کے بیانات سننا. وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں. یہ جو نا آیت الکرسی، آیت الکرسی کا انہوں نے 52 گھنٹے درس دیا. آیت الکرسی کی تفسیر کتنے گھنٹوں میں کی ہے؟ 52 گھنٹوں میں کی ہے. اور ان کی تفسیر کو تحریر کیا گیا، 400 سے زائد صفحے بنے ہیں آیت الکرسی کی تشریح میں. اندازہ کر لیجئے کتنے بڑے عالم دین ہیں. تو فرمایا، وہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قدر والی ذات نے قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والی رات میں قدر والی کلام کو قدر والی ذات پر اتارا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو میرے محترم بھائی، اتنی عظمتوں والی رات، فرمایا اللہ کی رحمت اور بخشش برستی ہے. جبریل واپس جاتے ہیں، فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو جبریل آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا الا اربعتن، مگر 4 قسم کے لوگوں کو اللہ نے معاف نہیں کیا. یہ رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، قرآن کتاب رحمت، نبی رحمت للعالمین، مہینہ رحمت، اللہ خود رحمت. لیکن 4 قسم کے لوگوں کو نہ قرآن سے رحمت ملی، نہ رمضان سے رحمت ملی، نہ نبی سے رحمت ملی، اور نہ اللہ سے رحمت ملی. وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا پہلا وہ شخص ہے، صحابہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، وہ 4 کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عاق لوالدی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، مدمن خمر، شراب پینے والا، قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، مشاحن، دل میں کینہ، بغض، حسد رکھنے والا. اللہ سب کو معاف فرما دیں گے، لیکن ان 4 قسم کے لوگوں کی اللہ نے بخشش نہیں فرمائی. میرے محترم بھائیوں، اس میں پہلا کون سا؟ شراب پینے والا، نشہ کرنے والا. اور یہ نشہ، شراب کتنا برا عمل ہے کہ رسول اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا بے شک شراب، جوا، یہ لاٹری والی کمیٹی، شرطاں، یہ میچاں تے شرطاں لاؤ یا اونج شرطاں لاؤ، یہ سود بھی اسی میں آ جاتا ہے. انما الخمر، بے شک شراب، جوا، بت پرستی اور قرہ کے
تیل، یہ عربوں کے اندر ایک بری عمل تھی، اس کا آج وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں. قرہ کے تیل، فرمائے رجسن، قرآن نے کہا رجسن، بہت ہی گندے کام ہے، من عمل الشیطان، یہ مومن کا کام نہیں، من عمل المسلمین، من عمل المؤمنین نہیں ہے، یہ من عمل الشیطان ہے، یہ شیطانوں کے کام ہے. فجتنبو، میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں ان سے بچ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. 4 آدمی ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے. فرمایا پہلا بخیل، کنجوس، دوسرا احسان جتلانے والا، تیسرا شراب کا رسیا، اور چوتھا والدین کا نافرمان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شارب الخمر کعابد الوثن، شارب الخمر کعابد اللات والعزى. شراب اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جیسا کہ لات کی پوجا کرنے والا ابو جہل برا، ابو لہب برا. شارب الخمر کعابد اللات والعزى، لات و عزا کی پوجا کرنے والے کی طرح ہی ہے شرابی. شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا ایسا ہی ہے جیسے بتوں کی عبادت کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب الخمر 4 مرات، جس نے شراب 4 مرتبہ پی اور توبہ نہیں کی، 4 مرتبہ شراب کو پیا. شراب کس کو کہتے ہیں میں آگے عرض کر دوں گا. من شرب الخمر 4 مرات، جس نے 4 مرتبہ شراب کی توبہ نہیں کی، کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا کہ اللہ اس کے طینۃ الخبال پلائیں گے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ما طینۃ الخبال، طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدید اہل النار، برے لوگوں کو، کافروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان کا جسم گلے گا، سڑے گا، پھوڑے پھنسیاں نکلیں گی، جسم کے اندر سے بدبو آئے گی، پھر اس سے پیپ نکلے گی، اور یہ شرابی کو جب پیاس لگے گی تو اس کو وہ پیپ پلائی جائے گی. من طینۃ الخبال. میرے محترم بھائیوں، شراب، یہ نشہ، یہ کتنا برا ہے. وہ رسول رحمت وہ فرما رہے ہیں، شراب پینے والوں کو سلام بھی نہ کرو. جو نبی کہتے افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو. تدخلوا الجنت، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وہی نبی فرما رہے ہیں شرابی کو سلام نہیں کرنا. وہ نبی، رحمت نبی، وہ فرما رہے ہیں شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھا نہ کرو. شرابی جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی بھی نہ کیا کرو. کتنا برا عمل ہے. کافر کی بیمار پرسی کرنے میرے نبی خود گئے ہیں. شراب کتنا برا عمل ہے. میرے نبی نے فرمایا جب تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، صبح کے وقت اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ گے، رات تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کریں گے. لیکن شرابی کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں جانا، شرابی کو سلام نہیں کہنا، شرابی کے پاس بیٹھنا نہیں. شرابی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری نہیں کرنی.
शराबी मर जाए तो उसके जनाजे में शामिल ना हो। फरमाया ये शराबी क़यामत के दिन इस हाल में लाया जाएगा कि उसका चेहरा काला होगा, जुबान सीने तक निकली हुई होगी, मुंह से थूक बह रहा होगा, हर देखने वाला नफरत करेगा और पहचान लेगा ये शराब नोश है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारे माशरे में, मुस्लिम माशरे में शराब बड़ी आम हो गई है। फरमाया मुसलमानों पर गलबा पाने के लिए चंद चीज़ें हैं, उनमें से एक ये है कि मुसलमानों को नाच गाने पर लगा दो, मुसलमानों को बदकारी पर लगा दो और मुसलमानों को नशे पर लगा दो। जिस कौम के अंदर ये दो तीन चीजें हो जाएं वो बर्बाद हो जाती है, मुस्लिम कौम बर्बाद हो जाती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, शराब किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी ने वजाहत फरमाई, फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु मुस्किरिन हरामुन। हर नशा देने वाली चीज वो शराब है और हर नशावर चीज हराम है। और आगे इरशाद फरमाया, दूसरी अंदाज में फरमाया अल खमरु मा खम्मर अल अक्ल, जो अकल को ढांप ले वो शराब है। अब जहन में सवाल आ जाता है कि बाज लोग ऐसे हैं जिनकी अकल नहीं ढांपी जाती, जितनी देर तक एक बोतल ना पी लें, एक आध पैक, उनको कहते ही कुछ नहीं। चरस के जो आदी हैं, जिन्नी देर तक 3 सिगरेट ना पीन, 2 ना पीन, एक नाल तो उन्होंने पता ही नहीं लगता, एक नाल तो मूड बनता है। भंग पीने वाले जब तक जग ना चढ़ाएं कहते ही कुछ नहीं, एक गिलास से महसूस होता हूं अंदर कुछ है गई है। आइस वाले भी ऐसे हैं जो आदी हो जाए, हीरोइन वाले भी, अफ्यून खाने वाले भी, भंग पीने वाले भी, इंजेक्शन लगाने वाले भी। तो क्या फिर वो जब तक अकल खराब ना हो उतनी मिकदार जायज? अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हरामुन, जिसकी ज्यादा तुम्हें चीज नशे में मुब्तला करे उसका एक घूंट, एक कतरा, एक कश, 1 मिनट सूंघना, इंजेक्शन का 1 ग्राम भी हराम है। मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हरामुन, शराब का एक पैक नहीं, पैक का 10वां हिस्सा भी हराम है। चरस का सिगरेट पूरा नहीं, उसका एक कश भी हराम है। भंग एक गिलास नहीं, एक घूंट, एक कतरा भी हराम है। मेरे मोहतरम भाइयों, रमजान गुजर रहा है, आज आखिरी दिन है, अल्लाह की रहमत जोश में, लेकिन शराबी पर अल्लाह की रहमत नहीं। अपने बच्चों की फिक्र करें, हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज्यादा शराब में मुब्तला है, बहुत ज्यादा नशों में मुब्तला है। और मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, ये जो सिगरेट है ना, सिगरेट हम पीते हैं और ये हम नस्वार खाते हैं। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म मौलाना अब्दुल अजीज़ बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह का फतावा है, तो उसमें लिखा है सिगरेट भी हराम है, नस्वार भी हराम है। हमारे उस्ताद जी फरमाया करते थे सिगरेट ते नस्वार ये पाकिस्तान में हलाल होने की वजह पता क्यों है? हमने पूछा उस्ताद जी बताएं, कहते इस वास्ते कि मौलवी भी सिगरेट पींदे ने ते नस्वार ते बड़े बड़े शेख उल हदीस रख के सबक पढ़ाते ने। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जिन्हें पहली बार नस्वार लईए इत्थे मिंबर ते बह जाए, 1 मिनट नस्वार रखे, दरवाजे तक सही सालम टुर जाए, जा सकता? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। उन्हें जाए थे दरवाजे नाल सिर पाड़ना अपना, टक्कर मारनी है अपनी। मेरे भाइयों, इससे बचो, अपनी औलादों को बचाओ। ये क्या अब तो कह दिया है ना, सिगरेट की डब्बी जो 500 की गोल्डीफ की खरीदते हैं, 500 की है ना, 500 की जो गोल्डीफ की डब्बी खरीदते हैं, उसके ऊपर जो शक्ल बनी है उससे चेहरा ये निखर रहा चेहरा, ये लिखा, उसके ऊपर लिखा हुआ है पीने से मैदा बेहतरीन, ये लिखा हुआ है उस पर। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ शक्ल बनी है, अकलमंद आदमी उस शक्ल वेख के रोटी खा सकता है। जो तस्वीर सिगरेट की डब्बी पर जो तस्वीर बनी हुई है उसको आप सामने रखकर बाज़ौक आदमी खाना खा सकता है?
کھایا جاتا ہے، اس کو دیکھتے لقمہ ڈالے پھر اس کو دیکھے کھا سکتا ہے، کیا آ جائے گی؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے پینے والے کا یہ حال ہوگا، کدی نظر آؤں کدی نہیں آؤں۔ سگریٹ بھی کینسر کا ذریعہ، نسوار بھی کینسر، یہ منہ کے کینسر ان میں سے ایک بہت بڑا کینسر یہ نسوار کی وجہ سے، گلے کا کینسر نسوار کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں بچو، اپنی اولادوں کو بچاؤ، یہ آخرت میں تو برباد کرے گی، دنیا میں بھی نقصان ہی نقصان ہے، اور اللہ کی رحمت بھی نہیں برسے گی شرابی پر۔ 4 قسم کے لوگ رمضان کی بخشش سے محروم، لیلۃ القدر کے نفعوں سے محروم، جبریل کی دعا سے محروم، میرے نبی کی دعا سے محروم، قرآن کے انوارات و برکات سے محروم۔ ان میں سے پہلا شراب پینے والا ہے، دوسرا والدین کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دینے والا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا جوان اٹھا، دل صاف تھا، سامنے اماں نظر آئی، سامنے ابو جان نظر آئے، ان کو بڑی محبت اور شفقت سے دیکھا اور کہا میں خوش نصیب ہوں، میری ماں زندہ ہے، اللہ میری ماں کو حیاتی دے، میرے باپ کو سلامت رکھے۔ ادھر یہ دل میں سوچ رہا ہے، ادھر اللہ کہہ رہے ہیں فرشتوں اس کے لیے حج کا ثواب لکھ دو، اور وہ حج ہے جو میں نے قبول کیا ہے، وہ حج جو میں نے قبول کیا ہے۔ میرے نبی اکرم نے فرمایا، صحابی سے پوچھا کون؟ کہا ابا جان، کہا جس مجلس میں بیٹھے ہوں ان کی اجازت کے بغیر کلام نہ کرنا، ان کے آگے چلنا نہیں، جب یہ چلے تو ان کے آگے چلنا نہیں، جب یہ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، جب یہ فوت ہو جائیں تو ان کے دوستوں کا خیال رکھنا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ہمیں اپنے والدین سے شکوے ہوتے ہیں۔ نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ میں نے آپ کو یہ 5-6 احادیث سنائی ہیں، ان حدیثوں میں کہیں نہیں ہے ماں قانتہ ہو، ماں عابدہ ہو، ماں زاہدہ ہو، ماں مومنہ ہو، ماں صادقہ ہو تب قابل احترام ہے۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ تب ہے جب تہجد گزار ہو، باپ جنت کا درمیانی دروازہ تب ہے جب وہ میرے لیے مکان بنائے، جب وہ میرے لیے محل بنائے، جب وہ مجھے کاروبار کر کے دے۔ نہیں، یا باپ جنت کا درمیانی دروازہ تب ہے جب وہ قرآن کا قاری ہو، دین کا عالم ہو، پکا نمازی ہو۔ نہیں، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ میرے نبی نے مطلق کہہ دیا، حدیث کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ ماں کافرہ بھی کیوں نہ ہو، تجھے جنت تب ملے گی جب ماں کا احترام کرے گا۔ باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن باپ کافر کو تو تکلیف دے کر جنت میں نہیں جا سکتا۔ میری بات سمجھیں؟ تو آج ہم اپنی ایمان والی ماؤں کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں، موت کا وقت آیا، مختصر وقت ہے، مجھے بات مکمل کرنی ہے۔ موت کا وقت آیا، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوا، بیوی نے رسول اللہ کی طرف پیغام بھیجا، آپ کا صحابی ہے، علقمہ نام ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ نے اپنے صحابہ بلال کو، عمار کو، سلیمان کو بھیجا، جاؤ جا کے خبر لو، پتہ کرو معاملہ کیا ہے۔ وہ گئے، کلمے کی تلقین کی، کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ پوچھا، واپس آئے، آپ نے پوچھا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے؟ پتہ کیا گیا ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اماں آپ آتی ہو یا میں آ جاؤں؟ ماں نے کہا آقا کہیں تو میں نہ آؤں، میں خود آتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، آپ نے پوچھا اماں تیرا بیٹا علقمہ کیسا؟ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ تہجد گزار، شب بیدار، روزے دار، سخی، اور کیا چاہیے؟
सखी माल कमाता है, खर्च करता है, रात को क़याम करता है, दिन को रोज़ा रखता है, इबादत गुजार है। अम्मा ये तो तूने बता दिया, तेरे साथ क्या मामला? माँ कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैं नाराज़ हूँ। मैं क्या हूँ? नाराज़। आपने पूछा अम्मा क्यों नाराज़ है? ये जुमला सुनने का है, अम्मा क्यों नाराज़ है? माँ ने ये नहीं कहा मुझे गाला कढ़ दे, माँ ने ये नहीं कहा मुझे खर्चा नहीं देता, नहीं, माँ ने ये नहीं कहा कि मुझे 3-3 4-4 दिन बुलाता नहीं, हफ्ता हफ्ता बुलाता नहीं, ये नहीं कहा माँ ने। माँ ने कहा या रसूल अल्लाह, घर में कोई बात होती है तो बीवी एक बात करती है, एक बात मैं करती हूं, तो बीवी की बात को तरजीह देता है, मेरी हमायत में बोलता नहीं है, मुझे बुरा नहीं कहता, खर्चा भी देते हैं, मेरा ख्याल भी रखते हैं, मेरे लिए फल भी लाता है, लेकिन जब बीवी और मेरा तकाबुल आ जाए मुझे बुरा नहीं कहता, लेकिन बीवी को तरजीह दे जाता है। मेरा दिल दुख है, जना मैंने, पेट में उठाया मैंने, झोली में उठाया मैंने, पेशाब पखाने मैंने साफ किए। हमलतहु उम्मुहु करहन व वज़अतहु करहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। माँ की तकलीफ को तो कुरान ने बयान किया है। या रसूल अल्लाह मैं इसलिए नाराज हूं। आपने फरमाया साहबा जाओ जंगल में लकड़ियां लेकर आओ। मां पूछने लगी क्या करेंगे या रसूल अल्लाह? फरमाया मरने के बाद भी इसने जहन्नम में जलना, मैं आज इसको आग में डालूं। कहा या रसूल अल्लाह मैंने माफ कर दिया। इधर मां ने कहा माफ किया। आपने फरमाया जाओ जाके पता करो। सहाबा उधर दरवाजे पर पहुंचे, अलकमा की जुबान पे कलमा जारी था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा इनको गुस्ल दो, कफन पहनाओ। आपने खुद जनाजा पढ़ाया, कब्र पे खड़े हुए दुआ की और फिर आपने इरशाद फरमाया ओ मेरे साहबा, ओ मुहाजिरीन अंसार, जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह भी नाराज है, मैं मोहम्मद भी नाराज हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये क्या है? तरजीह। हम इधर माओ को झूठा कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, और अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे मां तहज्जुद गुजार हो तो काबिल एहतराम है, मां सिखनी भी हो तो काबिल एहतराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया अम्मा आयशा की बहन हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा कहने लगी या रसूल अल्लाह, मक्का से मां आई है, मुशरिका है, क्या करूं? आपने फरमाया मां है तेरी, जा जाके उनकी खिदमत कर, उनको कपड़े दे, उनको लिबास दे, उनका सर धो, उनको अपने पास रख। मां मां है, चाहे काफिर ही क्यों ना हो। आज हम माओ से हिसाब करते हैं। मैं तो कल तो दिते हैं, अब 10 दिन पहलू 2000 दिते हैं। साहबी आए कहने लगे यार रसूल अल्लाह मां माजूर हो गई, ख्वाहिश थी तमन्ना थी हज करूं, माजूर मां है, कंधे पे उठाया घर से लाया, बैतुल्लाह के तवाफ करवाए, उम्रा करवाया, सफा मरवा की सही की, मैदान अरफात में ले गया, मुजदलिफा मिना में ले गया, अल्लाह के रसूल हज करवाया, अपने हाथों से उसका पखाना साफ किया, अपने हाथों से उसको खाना खिलाया, अपने हाथों से अपने कंधों पर बिठाकर उसको हज करवाया। ए अल्लाह के रसूल मां का हक अदा किया। आपने फरमाया अच्छा काम किया, पूछता है हक अदा किया तूने तो जिस दिन मां तेरी मां ने तुझे जना, जो तुझे तकलीफ हुई, उस तकलीफ का भी हक नहीं अदा किया। दोस्तों वालिदैन की खिदमत करें। वालिदैन एक वक्त आता है मुख्तसर, एक वक्त आता है माँ बाप को पैसे नहीं चाहिए होते, सिर्फ ये चाहिए होता है मुंडा मेरे को 10 मिनट बह जाए, उन्हें गल भी कोई नहीं करनी, चुप करके बैठे रहंदे ने, वेंदे रहंदे ने, और सानू टाइम नहीं होता। हम समझते हैं शायद हमने अम्मा के लिए अमीर लोग खानसामा मुकर्रर कर दिया, ड्राइवर रख दिया, 2 लाख खर्चा दे दिया, बेहतरीन कमरा दे दिया, बाग बना दिया, डॉक्टरों की टीम है। माँ को ये सब कुछ नहीं चाहिए होता, माँ को पुत्र का चेहरा चाहिए है, बाप को बेटे का चेहरा चाहिए होता है, उसकी दवाई बेटे के चेहरे में होती है। हमारे पास टाइम नहीं होता। हम लंबी लंबी तज्जद पढ़ेंगे। कई जवान अंजदे भी ने साडे मुल्क में। थोड़ी सी अर्ज कर देता हूं, माँ बाप से जुदा हो रहे हैं। पूछा क्यों हो रहे हो?
मैंने बच्चों की तरबियत करनी है, इस घर में माहौल ठीक नहीं है। तेरी किसने की थी? मैंने बच्चों की तरबियत करनी है, इसलिए मां बाप से जुदा हो रहा हूं। क्या करोगे? मेरे बच्चे तहज्जुद पढ़ेंगे, तुझे क्या पता तेरी तहज्जुद, तेरे बच्चों की तहज्जुद कबूल होगी। मैं उम्रे के लिए जाऊंगा, क्या इल्म उम्रा कबूल। मैं हज के लिए जाऊंगा, क्या पता हज कबूल। बेनमाजी मां को देख, तुझे हज का सवाब मिलेगा। ये शैतानी मजहबी लोगों के ये साडे दिते हुए वसवसे ने, जेड़े से ना मां प्यो नूं छड्ड जाओ, खैर है कोई गल नहीं। क्या होता है? मां गीबतें करती है, वो उसका मामला है। तू टट्टी करदा से मां ने तेन छड़ दिता सी। अज जदीद जमाना आ गया, चलो हुण गंद नहीं असी पांदे, पैंपर अल्लाह दी कसम सिर्फ मां ही है जिहड़ी पैंपर इंज लांदी है और उन्होंने फिर कट्ठियां कर दी है और चुक के रख देंदी है, फिर अपने बाल नूं इंज चुकदी है ते जाके सज्जे हत्थ नाल या खब्बे हत्थ नाल धोंदी है ते फिर चुम के सीने नाल लांदी है। तो बाज़ औकात आंदी हाय पता नहीं किदों दी बेचारे ने पोटी कीती सी मेरे पुत्तर ने, मैनूं पता ही नहीं चलिया, मैं कमली किहड़े काम करदी रही। मुजरम ही अपने आप नूं आंदी है। ते तेरी मां उदों तेरे तो नफरत करदी, मुंडा गंदा बड़ा जम लिया, नक बहंदा रहिंदा, उल्टियां करदा, दुध पीण तो बाद दुध सुट छड्डदा, कंधे ते दुध सुट छड्डदा। कदी किसी मां ने पटकिया होवे, भरा दे विआह ते जाना है, मुंडे नूं भुख लग गई, दुध मंगन लग पिया, मां ने सारे काम छड्ड के नवे कपड़े पाए ने, चार नाल सवाए ने, अपने पुत्र नूं दुध पियाया, चुक के कंधे नाल लाया, चौधरी साहब ने दुध सारा सुट दिता मां दे कंधे ते। कदी मां ने आख्या होवे कमलिया की कीता ही, भरा दे विआह वास्ते सूट सवाया सी, हुण फिर दूजे ही पा के जान। कदी आख्या होवे मां। दोस्तों ये जो सोचते हो ना माँ बाप से जुदा होना, ये ना सोचा करो। थोड़ी नमाज पढ़ लिया करो और थोड़ी इबादत कर लिया करो, माँ बाप को ना छोड़ा करो। माँ बाप छोड़े जाने के काबिल नहीं है। माँ बाप को छोड़ोगे तो जन्नत छूट जाएगी, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे। जब तूने माँ का घर छोड़ दिया तुझे जन्नत कैसे मिलेगी? तेरा बाप तरफ से बेटा मुझे मिले, बेटा जानबूझकर नहीं मिलता, बाप को अजियत देने के लिए। मैं बड़ा नेक हूं, अब्बा से नाराज क्यों हूं? अब्बा मेरे हाथ च फैक्ट्री नहीं करता पिया, सिर्फ सानू 2 लाख खर्चा देंदा, 3 लाख खर्चा देंदा, मैं बड़ा नेक हो गया हूं। दोस्तों नहीं, ये नौजवानों अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, अपने वालिदैन के साथ मुकाबला ना किया करो। मुझे भी नहीं करना, किसी को नहीं करना। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। तीसरा गुनाह जिसकी वजह से फरमाया जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्तों को काटने वाला। फूफियां ना नाराज, खाला ना नाराज, चाचिया ना नाराज, ताया ना नाराज, सुलाई कोई नहीं। फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। मौलाना मिंबर पर बैठकर जुमा तो पढ़ाएंगे, लेकिन इनकी पुप्पी नाराज, खाला नाराज, मामू नाराज, चाचू नाराज, ये जुमा पढ़ाने वाले खतीब साहब, ये मुबल्लिग साहब, ये तबलीगी साहब, ये मुफस्सिर साहब, ये इमाम साहब तो जरूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जहन्नमी भी हैं, जन्नती नहीं। जुमा नहीं पढ़ा सकता, नमाज सही नहीं आती, लेकिन माँ बाप की खिदमत करते हैं, रिश्तों को मिला के रखते हैं। अल्लाह की जन्नत कहती आ मैं तेरे लिए सजी हुई हूं। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। कता ताल्लुकी करने वाला, ये कता ताल्लुकी इतनी मनहूस है। नबी मुकर्रम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा यकीन, मेरा ईमान, मेरे अपने नबी से मोहब्बत है, खुदा की कसम जन्नत में वो लज्जत नहीं है, जन्नत में वो मिठास नहीं है, जन्नत में वो रहमत नहीं है जो नबी की मजलिस में है। वो जन्नत जन्नत ही नहीं जिसमें नबी का दीदार ना हो। हमने जन्नत क्या करनी है अगर नबी का दीदार ना होगा? सारी जन्नतें एक तरफ, ईमान की सलामती के साथ नबी का चेहरा देख लिया, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरे नबी की मजलिस हो, नबी कुरान पढ़ रहे हो,
सारे लोग कुरान सुन रहे हों, नबी अहादीस पढ़ रहे हों, सारे लोग सुन रहे हों, एक शख्स ऐसा बैठा हो, एक शख्स ऐसा बैठा हो जिसका अपने रिश्तों के साथ कता ताल्लुकी हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैदान भी मैदान अरफात हो, मैदान भी, मैदान कौन सा? मैदान मैदान अरफात, दिन अरफा का, मजलिस नबी की, जुबान नबी की, कलाम अल्लाह का, उस मजलिस में एक शख्स ऐसा बैठा जिसका अपनी खाला के साथ, अपनी पुप्पी के साथ, अपने चचा के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी है। सच्चे नबी ने फरमाया ला तंजिलुर रहमा अला कौमिन फीहिम कातिउ रहमिन, अल्लाह की रहमत उस कौम पर नहीं बरसती जिसमें कता ताल्लुकी करने वाले मौजूद हों। ये नबी ने खुद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया उठ जाओ, तुम में से अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी है, जिसकी रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी है, इस मजलिस से उठ जाए। एक साहब उठे, कुछ देर के बाद आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्यों उठ कर गए थे? कहा या रसूलल्लाह, जब आपका फरमान सुना, मेरी पुफी के साथ, मेरी खाला के, एक रवायत में खाला है, एक रवायत में पुफी है, नाराजगी थी, वो मुझसे नाराज थी, मैं उससे नाराज था। मैं उसके पास गया, उसने मुझे देखा, कहने लगी पुत्र कदी नहीं आया, आज किंज आ गए। मैंने कहा आका का फरमान सुना है, नबी ने अपनी मजलिस से उठा दिया है। नबी ने कहा उठ जा, यहां से चला जा। उठाया। खाला पूछने लगी क्यों उठाया? कहा नबी ने कहा जिसकी रिश्तेदारियां टूटी हुई हैं वो मेरे पास ना बैठे। मैं ये कहना चाहता हूं जिस नबी ने आज उठा दिया, इस रिश्तों को तोड़कर मर गए, कल कैसे नबी का मुंह देखेंगे? कल वो कैसे उठ बिठाएंगे अपने साथ? मैं कहता हूं नहीं, मेरी आकड़ मरदी, मेरी अना मरती। झुक जाओ अल्लाह के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह उसको इज्जत देगा। ये ना कहा करें वो इंज देने, मैंने क्या करना है, मुझे क्या हुक्म है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यार अम्मा, खाला, फूफी, नूसुल ने फरमाया खाला मैं तुझसे माफी मांगता हूं, तुझसे राजी हूं। खाला कहने लगी पुत्र मैं तुझसे राजी हूं। दोनों खाला भांजा, फूफी भतीजा गले मिले, आंसू बहाए, एक दूसरे के लिए दुआ की, वापिस आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबी उठ कर गया था, क्या मामला? उन्होंने सारा वाकया बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया मेरे सहाबा सुनो, वो जो हदीस मैंने आपको सुनाई, अल्लाह की रहमत उस कौम पर नहीं होती जिसमें कता तल्लकी करने वाला हो। ये तीसरा बड़ा गुनाह है। और चौथा बड़ा गुनाह दिल में कीना और बुग़्ज़ रखना, किसी को घटिया समझना, किसी को नफरत रखना। मैं इससे बदला लूंगा, इसने मुझे बात की थी, भाई अगर कर दी थी माफ कर। वला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू लिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। इस आयत का लफ्ज़ अपने लफ्ज़ों में खुलासा ये अर्ज़ कर दूं, इंसान उस वक़्त तक काबिल इज़्ज़त बन ही नहीं सकता जब तक कि उसको माफ़ करना ना आए। जिसको माफ करना आएगा, दरगुजर करना आएगा, सीने को साफ करना आएगा, वही अच्छा इंसान बन पाएगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये रमज़ान का आखिरी दिन है, पता नहीं अगले साल नसीब हो कि ना हो। हम कहते हैं रमज़ान अलविदा, रमज़ान मेहमान है। रमज़ान मेहमान नहीं, इन्हें अगले साल आ जाना है। साडा कोई नहीं पता असी अगले साल रहना है कि नहीं रहना, हमें नहीं पता। ये आखिरी दिन है। आप यहाँ पे बैठे बैठे मेरे समेत, मैं भी नियत करता हूँ, मेरे भी मामलात हैं, मैं भी नियत करता हूँ ऐ अल्लाह आज तक माँ बाप के साथ हुस्न सलूक में, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक में, अपने मिजाज में कोई गुस्सा था, ऐ अल्लाह आज सारे गुस्से ख़त्म हुए, सारे रिश्ते जुड़ गए। ऐ अल्लाह पिछले तू माफ़ कर दे। सारे कहें जुमा पढ़ के सारे रूठे हुओं को मिलने जाएंगे। वो आगे से हम ये कहते हैं मैं बड़ा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ। मुझे बताइए यूसुफ बड़े थे या यूसुफ के भाई बड़े थे? कौन थे बड़े? यूसुफ बड़े थे या यूसुफ के भाई बड़े थे? अबू बकर बड़े थे कि मिस्ता बड़े थे?
अबू बकर बड़े थे कि हसन बड़े थे? अबू बकर बड़े थे। अबू बकर ने माफ किया, यूसुफ ने माफ किया, इमाम उल अंबिया ने फतह मक्का के दिन उनको माफ किया था जिन्होंने मेरे नबी की तौहीन की थी और ये फरमाया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज रहमत ही रहमत है, आज बख्शिश ही बख्शिश है, आज किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा। हम क्या है, हमारी क्या औकात है? तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह। आगे से इसलिए नहीं जाना कि आगे से रिस्पांस अच्छा मिले, ईमान आपका ताजा हुआ है, घंटा बयान आपने सुना है, कुरान की आयतें आपने सुनी है, नबी की हदीसें आपने सुनी है, आपने जाना है वो आपसे राजी हो जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रवैया नहीं इख्तियार करते, आपने फिर भी नाराज होकर वापस नहीं आना। करते हैं सारे नियत इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अपना फर्मा बरदार बनाए और अपनी नाराज़गी से महफूज फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो आने वाली रात है, इस रात को लैलतुल जायज़ा कहते हैं। ये इनाम वाली रात है। इनाम जो मिलना होवे ते बंदे उस मजलिस च रहिंदे नहीं या बाहर निकल जाते हैं जी। एक तकरीब मुनक्कद की जाए तो इनाम मिलना हो, अनाउंसमेंट में होनी हो कि आज इसको हुस्न कारकर्दगी मिलेगी, ये इनाम मिलेगा। अक्लमंद आदमी उस तकरीब में आते हैं या बाहर चले जाते हैं? तो मेरे भाइयों, ये लैलतुल जायज़ा है। ये रात बाज़ारों वाली नहीं है। हमें गलती लग गई, हम बाज़ारों में जाते हैं, हम दोस्त मिलकर खाने खाने चले जाते हैं, हम दोस्त मिलकर टोलियाँ बनाकर नौज़ुबिल्ला सुम्मा नौज़ुबिल्ला सिर्फ लोगों की माँओं और बहनों को देखने के लिए जाते हैं। ज़हन रख लो, इस बाज़ार च जेड़ा लोकां दी धीआं नूं वेखण गए हो, दूजे बाज़ार च तुहाड़ियां धीआं भी गईयां ने, उत्थे भी आए ने कोई। ये ज़हन रखो, ये ज़हन रखना। ये बाज़ारों में घूमने की रात नहीं है, ये रातों को सारी रात गप्पे मारने की रात नहीं है, ये कपड़े बनाने की सारी रात इसी में लगे रहें। ये लैलतुल जायज़ा है। जो कुताहियां रमजान की रातों में हुई हैं, सारी इस रात में इबादत करके पूरी करो। सारे नियत करते हैं इस रात को कुछ ना कुछ इबादत करेंगे, अपने घरों में माहौल बनाएंगे, अपने बच्चों को कहेंगे बेटा इशा के बाद आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, 25, कुछ ना कुछ कुरान की तिलावत करेंगे, जिक्र करेंगे, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। सारे इंशाअल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक नेकी मिली और रमज़ान में एक 70 गुना बढ़ जाती है। 70 नेकियां सिर्फ इंशाअल्लाह कहने पर मिल गई हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपना फर्मा बरदार बनाए। इस लम्हे तक जो हमसे कमी कोताही गलतियां हुई हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए।